कवन गुण कह कह गावा। तू साहिब गुणी निदाना, तुमरी महिमा बरन ना साकूं। तू ठाकुर ऊच भगवाना, साहिब सच्चे पातशाह जबर छतर तख्त दे मालक। गुरगद्दी पर सुभाएमान सतगुरु 10 गुरु साहिबान दी आत्मक पावन जोत। गुरु ग्रंथ साहिब जी का ओट आसरा लेंदे होए आप सभे ही बड़े अदब प्यार साहित सतगुरु जी दी निगी गोद का आनंद माण रहे हो। साहिबां दे जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दे वल्लों खालसा पंथ नूं बख्शिश कीती हुई जो बुलंद आवाज़ फतेह दे नाल सांझ पाउण दी किरपा करो। झुकाओ सीस सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं अते फतेह करो जी प्रवान। बोलो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो सतगुरां दी रहम दे सदका मालिक जी की दया दे सदका बाजां वाले शाही शहनशाह की किरपा दे सदका उन्हां दी बरकत दे सदका सतगुरां दे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे पावन पवित्र जीवन नूं लैके जो विचार आरंभ की हुई है, जिवें कि आप जी ने पिछली जो विचार सी उहदे अंदर सरवण किया कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उस राणी नूं किस तरह मान बख्शिया कि मैं तेरा पुत्र हाँ गोबिंद राय, मैनू तुसी अपना पुत्र जान के लाड प्यार कर सकते हो। हुण अगे तो मैं जिहड़ी बेनती कर लग्या हाँ कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने हमेशा ही गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जदों आपां साहिब दा जीवन पढ़ते हाँ सानूं ये गल विचारन वास्ते मिल जाती है कि सतगुरां ने गुरु नानक साहब महाराज जी दे पाए हुए पूरनियां ते चलदियां होया इस गल नूं चंगी तरह दुनिया दे विच पहुंचाया कि जिहड़ा भी कोई सानू प्यार नाल याद करेगा असीं उहदे ही बन के रवांगे। ते इदां ही होया राणी ने उन्हां नूं प्यार नाल याद करना ते उहदे महल दे विच साहिब सच्चे पातशाह जी ने अपने नाल वाले साथियों नूं लिजा के जिवें जिवें सतगुरु रोजाना उत्थे जांदे रोजाना वाला ही हो गया सी साहिब सच्चे पातशाह जी का उधर आना जाना। जे किसी दिन ना जाते तो अपने साथियों नूं भेज दिंदे कि जाओ उत्थे जाके अज तुसी कीर्तन भी करना है पाठ भी करना है ते उत्थे जाके तुसी उहदे घरे जो भोजन प्रशादा वो तैयार करनगे वो छक के भी आना है। ते नाल ही सतगुरु सच्चे पातशाह ने यह भी कह देना कि जो तुहानू रोज़ सिखलाई दी जाती है वह भी उत्थे करनी है। ये सतगुरु जी का एक वडमुला वडप्पन सी कि जिहड़ा उस राणी नूं प्राप्त होया। ये सबना नूं प्राप्त हो सकता है भावें वो कोई भी मनुख होवे। गुरु नानक दे घर की वडियाई किनू प्राप्त होंदी है? सतगुरां दे घर की वडियाई उसे नूं ही प्राप्त होंदी है जिहड़ा नीवा होके चलता है, जिहड़ा अपने हौमे नूं हंकार नूं एक साइड ते रख के गुरु घर की सेवा दे विच अपने आप नूं भेंट कर दिंदा है। नहीं तो तुहानूं इत्थे बथेरे इदां दे शरधालू सेवा करन वाले मिल जाणगे जिहड़े करदे तां होणगे सेवा, आउंदे तां होणगे वो रोजाना ही, पर उन्हां दा जीवन उन्हां दी जिहड़ी जिंदगी है
ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਖੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਲਾ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਲੇਖੇ ਕਤੇ ਨਾ ਛੁੱਟੀਐ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੁੱਲਣਹਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਰ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ, ਝਿਜਕਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਮੰਗਣਾ ਕੋਈ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੰਗਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਖੈਰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾ। ਮਨ ਕਾਰਨ, ਸਰੀਰ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹੇ, ਸੀਸ ਨਵਾਈਏ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਸੁੱਧੇ ਜਾਹੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਰਿੜ ਰਿੜ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਮਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਾਓ, ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਰਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਪ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਢਹਿ ਪਿਆ ਕਰੋ ਮਨ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਸੀ ਰਾਜਾ, ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੁੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਮੈਣੀ ਸੰਗਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਲੇ ਪੂੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤਾਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਡ ਮੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋਗੇ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਖੁਦ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ। ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ,
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਐਰੇ ਗਹਿਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਮਨ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਕੁ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੀਵੇਂ ਹਨ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਖਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਜੋ ਹੈ ਸੱਚ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਣ ਦਿਆ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈ, ਜੋ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਓ। ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਓ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਵੀ ਸਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵੀ ਕੱਟਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਡੰਡੌਤ ਕਰੀਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਵੱਡਪਣ ਹੈ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ